emergency. One patient came, primary, the first time pregnancy. Primary, carrying pregnancy of third trimester, about less than 34 weeks, say about 32 weeks. With the complaint of suddenly she was sleeping. You are sitting in your emergency at night at 11 p.m. Patient says, I have slept. Suddenly I discovered that I am lying in a pool of blood. Painless vaginal bleeding. Patient went to primary health center where she was examined and her blood pressure was 100/70, pulse was 110 per minute, that is tachycardia, pallor has developed, fetus is moving well, bleeding is continuing, patient is anxious and her husband also anxious, and the parents with them, they are more anxious about the patient and the baby, that is fetus. You are in charge of the emergency room. They asked you, sir, why this type of bleeding happened and what will be the future. And your duty is to examine the patient by taking history examination and investigation and reaching in a diagnosis. We have to plan for investigation and management accordingly. Hearing this history, what is your probable diagnosis in this case? Antepartum hemorrhage. Yes, this is antepartum hemorrhage. Because patient is pregnant in antepartum period, so it is a antepartum hemorrhage. Bleeding per vagina during pregnancy. কখন কখন হতে পারে? in first trimester, in second trimester, in third trimester, before delivery of the baby. After delivery of the baby is postpartum hemorrhage. But before delivery, in 3 trimester, bleeding can happen. If the bleeding occurs in the first trimester, what may be the cause? Spontaneous abortion, threatened abortion, minced abortion, and that all abortions আর কি ব্লিডিং কারণ? ফার্স্ট ট্রাইমেস্টারে ectopic pregnancy আর molar pregnancy, তাই না? and then local cause, সবেতেই তো local cause লাগবে, local cause like polyp, like
তোমার হেমোরয়েডস এটসেট্রা এটসেট্রা, সার্ভাইকাল, ভ্যাজাইনাল, এভরিথিং কজ, মেবি vulval cause, trauma, etc. etc. First trimester, second trimester, and third trimester. That falls under the heading of antepartum hemorrhage. So, what will be the definition of antepartum hemorrhage? That is bleeding from and into the genital tract after 24 weeks of pregnancy up to before delivery of the baby. In some books, it is 28, after 28 weeks of pregnancy up to delivery. In developed countries, they can say after 20 weeks of pregnancy up to delivery. Usually we take it for granted after 24 weeks up to the delivery of the baby. This is antepartum hemorrhage. So, এর মধ্যে সেকেন্ড ট্রাইমেস্টার অ্যান্ড থার্ড ট্রাইমেস্টার ব্লিডিং পড়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, কজ তাহলে আমরা কি দেখব? কজ অফ অ্যান্টিপার্টাম হেমোরেজ ইজ প্লাসেন্টা প্রিভিয়া, অ্যাবডাপসিও প্লাসেন্টি, হ্যাঁ, ভাসা প্রিভিয়া, ইয়েস, ভাসা প্রিভিয়া, আর ট্রমা হতে পারে। আর কি হতে পারে? There is local causes and unclassified, তাই না? unclassified এগুলো হতে পারে কজ অফ অ্যান্টিপার্টাম হেমোরেজ। The antepartum hemorrhage, according to the volume of bleeding, সেটাকে ভাগ করলে কি কি হবে না, মাইনর vaginal bleeding, minor bleeding, major hemorrhage, minor hemorrhage, major hemorrhage, and massive hemorrhage. Minor hemorrhage less than 50 ml of blood. Major hemorrhage 50 to 1000 ml of blood. Major hemorrhage. And massive hemorrhage is more than 1000 ml of blood. যদি হয় তাহলে তাকে ম্যাসিভ হেমোরেজ বলা হবে, এই ক্লাসিফাই। ঠিক আছে, তাহলে মেন কজ আমরা যদি আমরা এপিএইচ বলি তাহলে তার ইনসিডেন্স কত না, অ্যাবাউট 3 to 5% অফ অল প্রেগনেন্সি, 3 to 5%। এবার আমরা চলে আসছি যে আমরা কজ হিসেবে কি বলেছি, প্লাসেন্টা প্রিভিয়া। নর্মালি কোথায় প্লাসেন্টা সিচুয়েটেড হবে, ইমপ্ল্যান্টেড হবে? হোয়াই আপার সেগমেন্ট? বিকজ আপার সেগমেন্ট ইজ থিক, মোর ভাস্কুলার, ব্লাড সাপ্লাই ইজ মোর, সো টু গেট নিউট্রিশন usually placenta will be situated in upper segment. In upper segment, anterior wall, fundal, posterior wall, etc. Usual situation. But in some cases, lower segment implantation occurs. The lower segment implantation occurs in which cases? In what are the risk factors? What are the etiology of the placenta previa? Multiparity, বারবার প্রেগন্যান্সি হয়েছে, মাল্টিপ্যারিটি, এল্ডারলি, তারপর হচ্ছে পোস্ট সিজারিয়ান প্রেগন্যান্সি, এনি স্কার ইন দ্য ইউট্রাস, ম্যামেক্টমি হয়েছে,
এখানে স্কার তৈরি হয়েছে, সিজিয়ান সেকশন হচ্ছে সেখানে স্কার তৈরি হয়েছে, বা অপারেশন লাইক কিউরেটাজ, হিস্ট্রি যদি কিউরেটাজ থাকে তাহলে হতে পারে, যদি লার্জ প্লাসেন্টা হয়, in case of multiple pregnancy placenta is large, so some portion will be in the lower segment, and if the upper segment supply is less, so placenta will be thin, and to get more supply it will be broad, in lower segment chole aste pare. Smoking can increase chance of due to smoking causes less blood supply, less coffee, less blood supply, তার ফলে কি হবে না প্লাসেন্টা বড় হবে, বড় হয়ে লোয়ার সেগমেন্টে চলে আসতে পারে, স্কার থাকার জন্য লোয়ার সেগমেন্টে চলে আসতে ইমপ্ল্যান্ট করতে পারে। সো দিস আর দ্য ফ্যাক্টরস যাতে প্লাসেন্টা ইজ ইমপ্ল্যান্টেড ইন দ্য লোয়ার সেগমেন্ট। এই যে লোয়ার সেগমেন্ট আপার সেগমেন্ট বলা হচ্ছে, লোয়ার সেগমেন্ট ইজ ফর্মড বাই isthmus, cervix নয়, isthmus, cervix is cervix, cervix is cervix, isthmus, isthmus কত 1 ইঞ্চি, তাই না? সেই ইসমাসটা পরে লোয়ার সেগমেন্ট তৈরি করবে। সার্ভিক্স, ইউটেরাস এন্ড সার্ভিক্স, তুমি তো সার্ভিক্স বলছো, ইউটেরাস আর সার্ভিক্স, তাহলে ইউটেরাসের মধ্যে আপার সেগমেন্ট লোয়ার সেগমেন্ট, সেটা সার্ভিক্সে আসবে কেন? ক্লিয়ার? ইসমাস, ইসমাস ফর্মস দ্য লোয়ার ইউট্রাইন সেগমেন্ট, লোয়ার ইউট্রাইন সেগমেন্ট। এবার টাইপস অফ প্লাসেন্টা প্রিভিয়া, টাইপস, টাইপস পুরনো যে হিসেব আছে টাইপ 1, টাইপ 2, টাইপ 3, টাইপ 4, সেখানে টাইপ 1 এ কি বলা হচ্ছে, লোয়ার সেগমেন্ট অফ দ্য মার্জিন অফ দ্য প্লাসেন্টা বা some portion of the placenta is situated in the lower segment but does not reach the internal os. Type 1 may be anterior, may be posterior, may be lateral. Type 2, when the margin of the placenta touches the internal os. Type 2, type 2 can be anterior, type 2 can be posterior, lateral, maybe. A type 2 placenta previa usually called dangerous placenta previa. Why dangerous placenta previa? Because when the placenta is type 2 placenta previa, it center of the placenta lies over the sacrum. Sacrum থেকে sacroanterior যে distance সেটা usually কম, LBC। স্যাক্রামের ওপরে সেন্টার অফ প্লাসেন্টা, সেন্টার অফ প্লাসেন্টা ঠিক কত? 3 সেন্টিমিটার। তাহলে 3 সেন্টিমিটার স্যাক্রামের ওপরে জায়গা নিয়ে নিচ্ছে, তাহলে কি হবে না আমার হেড এনগেজ করতে পারবে, যদি প্রেজেন্টেশন হেড হয় এনগেজ করতে পারবে না। আর ইউজুয়ালি প্লাসেন্টার ব্লিডিং বন্ধ হয় বাই প্রেসার অফ দ্য প্রেজেন্টিং পার্ট অ্যান্ড আদার থিংস আছে, সেটা পরে ডিসকাস করব। তাহলে এখানে মাথা প্রেসার দিতে পারছে না, হেড এনগেজ করতে পারছে না, ভ্যান ডেলিভারি সম্ভব নয়, সো তাহলে ব্লিডিং কন্টিনিউ হতে থাকবে। সো the type 2 posterior placenta is called dangerous placenta previa.
অ্যান্ড টাইপ 3 কাকে বলা হচ্ছে না পার্সিয়ালি কভার্স অ্যান্ড বাট ইন কেস অফ লেবার ইট ডাজ নট কভার দ্য os fully টাইপ 3 আর টাইপ 4 বলা হচ্ছে সেন্ট্রাল প্লাসেন্টা প্রিভিয়া centrally situated and it fully covers the os when it is fully dilated. But this classification কিভাবে আসছে তাহলে পেশেন্টকে লেবারে যেতে হচ্ছে লেবারে গিয়ে তুমি পিভি করে ডাইলেটেড অমুক তুমুক দেখতে হচ্ছে তো সেগুলো তো ঠিক নয় সেই জন্য এই টাইপ উঠে যাচ্ছে উঠে গিয়ে আমাদের আল্ট্রাসাউন্ড করে আমরা একদম প্রপার এ দেখতে পাচ্ছি যে লোকেশন অফ দ্য প্লাসেন্টা আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই অনুযায়ী তাদের ক্লাসিফাই করছি যে নাম্বার 1 লো লাইং প্লাসেন্টা সেটা কি না বলো extend to lower uterine segment but does not touches the internal os. This is called low-lying placenta. When it is touches the internal os, called marginal placenta previa. আর তারপর হচ্ছে partial placenta previa when it partially covers the internal os and total that is completely central সেটাকে বলা হচ্ছে টোটাল এই চারটে ভাগ করা হয়েছে আগে টাইপ 1 টাইপ 2 টাইপ 3 টাইপ 4 ছিল এখন বলা হচ্ছে লো লাইং প্লাসেন্টা সেটা লো লাইং মানে কি মানে হচ্ছে within the 2 centimeter from the internal os. If the lower margin is away from more than 2 centimeter, that is not included in placenta previa. Okay. তাহলে low lying placenta বা low down placenta, marginal, partial, total. হলো আচ্ছা এই যে প্লাসেন্টা এই প্লাসেন্টার ইনসিডেন্স প্লাসেন্টা প্রিভিয়া মিন্স কি definition of placenta previa that means placenta situated pre মানে আগে that is it occupies the passage of the delivery of the presenting part সেটাকে যদি অকুপাই করে থাকে তাহলে তাকে প্লাসেন্টা প্রিভিয়া বলা হয় that is occupying the passage of labor. This is placenta pre means in before. What are the complications may occur in case of placenta previa? Maternal complication and fetal complication. Maternal complication কি হতে পারে নাম্বার হচ্ছে হেমোরেজ শক আর বলো DIC মোর ইন অ্যাবডাপসিও প্লাসেন্টা এর মধ্যে ব্লিডিং হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে সুতরাং লেস চান্স আর শক হেমারেজ হলো প্রিম্যাচিওর লেবার হচ্ছে প্রিম্যাচিওর রাপচার অফ মেমব্রেন হতে পারে আর কি হতে পারে না সার্জিক্যাল ইন্টারফেয়ারেন্স ইজ মোর ডেলিভারি ভ্যাজিনাল ডেলিভারি করি আর ম্যাক্সিমাম
তোমার মেজর ডিগ্রি হয় তাহলে হচ্ছে যে আমার সিজারিয়ান সেকশনে যেতে হবে। তাহলে সিজারিয়ান সেকশন, দ্যাট ইজ সার্জিক্যাল ইন্টারফারেন্স ইজ মোর, সার্জিক্যাল ইন্টারফারেন্স ইজ মোর মানে কি হচ্ছে, মানে সার্জিক্যাল কমপ্লিকেশন, দ্যাট ইজ মরবিডিটি অ্যান্ড মর্টালিটি দুটোই বাড়ছে, ম্যাটার্নাল, এগুলো হচ্ছে। আর কি হতে পারে না, এই প্লাসেন্টা প্রিভিয়া এই যে লোয়ার ইউটেরাইন সেগমেন্টে ইমপ্ল্যান্টেড হচ্ছে, দ্যাট মে বি প্লাসেন্টা অ্যাক্রিটা অলসো, অ্যাডারেন্ট প্লাসেন্টা হতে পারে, অ্যাডারেন্ট প্লাসেন্টা। কারণ কি ওখানে কি হচ্ছে, মায়োমেট্রিয়াম আপার সেগমেন্টে, মায়োমেট্রিয়াম তোমার থিক ডেসিডুয়া, কিন্তু সে নিচে কি হচ্ছে, নিচে মায়োমেট্রিয়াম থিন, ডেসিডুয়া প্রায় নেই। তাহলে ডেসিডুয়া এ করে ইনভেড করে ও মায়োমেট্রিয়ামকে ইনভেড করে দেবে, মায়োমেট্রিয়ামকে ইনভেড করলেই হচ্ছে যে অ্যাডারেন্ট প্লাসেন্টা অর প্লাসেন্টা অ্যাক্রিটা। আর ইন স্কার্ড ইউটেরাস সিজারিয়ান সেকশন, সিজারিয়ান সেকশন স্কারে প্লাসেন্টা বসে গেল, তাহলে সেটা কি কোথায়, সেটা লোয়ার ইউটেরাইন সেগমেন্টে, তাহলে কি হবে, প্লাসেন্টা অ্যাক্রিটার চান্স বেড়ে যাচ্ছে, মরবিড অ্যাডারেন্ট প্লাসেন্টার চান্স বেড়ে যাচ্ছে, দ্যাট ইজ প্যাস, প্যাস, প্যাসের ইনসিডেন্স বাড়ছে। তা সেক্ষেত্রে ম্যাটার্নাল মর্টালিটি মরবিডিটি সব বাড়ছে গেল। এবার আসবো বাচ্চার দিকে। বাচ্চার দিকে কি হবে, নাম্বার ওয়ান প্রি ম্যাচুরিটি, হাইপক্সিয়া, অ্যাসফিক্সিয়া। প্রেজেন্টেশন কি হবে না, লোয়ার সেগমেন্ট তো অকুপাইড বাই প্লাসেন্টা, তাহলে ভার্টেক্স আসবে না, তাহলে অ্যাবনর্মাল প্রেজেন্টেশন হবে, লাইক ব্রিজ, লাইক ট্রান্সভার্স লাই এটসেট্রা। ঠিক আছে, অপারেটিভ ইন্টারফারেন্স বেশি, তার ফলে কি হচ্ছে, ইনজুরি টু দ্য বেবি মোর, লাং ম্যাচুরেশন থাকবে না, তাহলে বাচ্চা ডেলিভারি হওয়ার পরে অ্যাসফিক্সিয়া, হাইপোক্সিয়া অ্যান্ড পেরিন্যাটাল মর্টালিটি ইজ মোর। এই মোটামুটি বাচ্চার দিকে ঝামেলা আছে, কমপ্লিকেশনস আছে, মায়ের দিকে আছে। আর আমাদের আজকের দিনে কি হচ্ছে, ইনসিডেন্স অফ সিজারিয়ান সেকশন, প্রাইমারি সিজারিয়ান সেকশন ইজ মোর। কত পার্সেন্ট, প্রায় 60%, অ্যাবাভ 70% বলে দিতে পারো। কটা নর্মাল ডেলিভারি হচ্ছে, তাও যে কটা হচ্ছে কোথায় হচ্ছে, ইন গভর্নমেন্ট হসপিটাল, ইন গভর্নমেন্ট হসপিটাল। এখন ভ্যাজাইনাল ডেলিভারি নেই, নর্মাল ডেলিভারি নেই প্রায়, সব কর্পোরেটে বা প্রাইভেটে সব সিজারিয়ান সেকশন, 100% সিজারিয়ান সেকশন। আর যাইটুকু হচ্ছে ওই গভর্নমেন্ট হসপিটালে পেরিফেরিতে এতে। তাহলে প্রাইমারি সিজারিয়ান সেকশন রেট যত বাড়ছে তত কি হচ্ছে, এই প্যাসের ইনসিডেন্স বাড়ছে, দ্যাট ইজ অ্যাডহারেন্ট প্লাসেন্টার ইনসিডেন্স বাড়ছে, ইনক্রিজিং। এটাই কিন্তু আজকের দিনের মানে ভয়াবহ চিত্র। ঠিক আছে, সুতরাং এইটা যদি আমি ডায়াগনোসিস না করি, পেট খুলে দিই, আমি কিন্তু ঝামেলায় পড়ে যেতে পারি উইদাউট প্রিপারেশন। তখন অ্যাডারেন্ট প্লাসেন্টা, আমাকে হিস্টেরেক্টমি করতে হবে, ব্লাড হাতে নাই, তখন ঝামেলা হয়ে যাবে। তাহলে এই ইন শর্ট কমপ্লিকেশনস অফ প্লাসেন্টা, ম্যাটার্নাল কমপ্লিকেশনস, fetal complications. Then I will come to symptom and sign. Symptom কি? Symptom হচ্ছে painless vaginal bleeding.
এই হচ্ছে ইউজুয়াল সিমটম। আর কি থাকতে পারে? পেশেন্ট মেয়ে শকের ফিচার্স গুলো থাকতে পারে। শকের ফিচার্স, দ্যাট ইজ রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস এটসেট্রা। বিপি তো ফাইন্ডিং সাইন্সে গেল। হ্যাঁ, তা এইগুলো গেল তোমার সিমটম। মেনলি হচ্ছে পেনলেস ভ্যাজাইনাল ব্লিডিং। অ্যান্ড তার সাথে কি কি সাবজেক্ট, কি কি যোগ হতে পারে অ্যাডজেক্টিভ? না, স্পন্টেনিয়াস, স্পন্টেনিয়াস পেনলেস ভ্যাজাইনাল ব্লিডিং। আর কি অ্যাডজেক্টিভ যোগ হতে পারে? সে তো গেল। আর অ্যাডজেক্টিভ হচ্ছে রেকারেন্ট। ইট ইজ রেকারেন্ট। এবার একটা একটা করে করছি। হোয়াই স্পন্টেনিয়াস? কোনো কারণ নেই, সাডেনলি, সাডেন, স্পন্টেনিয়াস, অ্যাকিউট অনসেট, সাডেন অনসেট, অ্যান্ড পেনলেস। তখনই কোশ্চেন আসবে পেনলেস। রেকারেন্ট, হোয়াই রেকারেন্ট? ফার্স্ট হচ্ছে স্পন্টেনিয়াস। হোয়াই না, কজ অফ দ্য ব্লিডিং কি হচ্ছে ব্যাপারটা। ইন কেস অফ যত থার্ড ট্রাইমেস্টারের দিকে যাবে তত কি হবে আমার? হচ্ছে ফরমেশন অফ লোয়ার সেগমেন্ট অ্যান্ড টেকেন আপ। হোয়াট ইজ টেকেন আপ? না, lower segment will be incorporated in the upper segment. আমরা মোজা যে পরি, মোজা সরু, পা এত বড়, কিন্তু আমরা পড়ছি কিভাবে পড়ছি? বাই স্ট্রেচিং। স্ট্রেচ করছি, পড়ছি। তাহলে লোয়ার সেগমেন্ট কি হচ্ছে? স্ট্রেচড হচ্ছে। But placenta is a fixed subject. তাহলে একটা স্ট্রেচিং অবজেক্টের উপরে যদি একটা ফিক্সড সাবজেক্ট থাকে তাহলে কি হবে? একটা রাবার সিট যদি থাকে, রাবার, তার উপরে যদি আমি একটা ডাক টিকিট স্ট্যাম্প লাগিয়ে দিই, লেগে গেল। এবার যদি রাবার সিটটাকে আমি ড্র করি, স্ট্রেচ করি, তাহলে কি হবে? The stamp will be separated by the shearing effect. এখানে সেই shearing effectটা হচ্ছে in third trimester or before labor, এই shearing effect। তাহলে এই shearing effectটা হচ্ছে। এই shearing effect হওয়ার জন্য it is spontaneous, causeless। That is causeless, কোনো কারণ নেই। And sudden onset, সেখানে due to shearing effect there is separation of the some portion of the placenta and opening up of the venous sinuses of the lower segment. So bleeding will occur. This bleeding কি হচ্ছে? কোথা থেকে হচ্ছে? নিচের থেকে। So it will come out and it will be fresh and bright red. And in this case painless. Why painless? না, পেন কখন হবে? Due to uterine contraction. লেবারে পেন হয়, কেন হয়? Due to uterine contraction. বাট এখানে কি হচ্ছে? না, ইউট্রাইন কন্ট্রাকশন নেই। সো ইউট্রাসের ক্যারেক্টার কি হবে? পেটে হাত দিলে সব নন টেন্ডার পাবো। আর কি পাবো? প্লাসেন্টা ফার্স্ট টাইম ব্লিডিং, তত তো বেশি সেপারেট হয়নি, তার ফলে বাচ্চা সাপ্লাই ঠিক আছে, তাহলে বাচ্চার ফিটাল মুভমেন্ট ঠিক থাকবে,
ফিটাল হার্ট সাউন্ড ঠিক থাকবে। কিন্তু যত ব্লিডিং বাড়বে তত ম্যাটার্নাল ট্যাকিকার্ডিয়া বাড়বে, সেপারেশন যত বেশি হবে বাচ্চার কন্ডিশন তত খারাপ হবে। কিন্তু ফার্স্ট টাইম ব্লিডিং নিয়ে এসছে, আমরা এক্সামিন করে এগুলো পাবো। নন টেন্ডার হাইট অফ ইউটেরাস কি হবে? করেসপন্ডস টু দ্য পিরিয়ড অফ অ্যামেনোরিয়া, দ্যাট ইজ এর ক্ষেত্রে কত হবে? 32 weeks. 32 weeks. If the presenting part becomes vertex, it will be high up. But in this case, আমি কি বলেছি না, this is breech, তার মানে হচ্ছে প্লাসেন্টা নিচে আছে, সেজন্য ব্রিচ প্রেজেন্টেশন আছে। বাট কন্ডিশন অফ দ্য বেবি ইজ গুড। এই সিমটম usually first hemorrhage is warning hemorrhage. What is warning hemorrhage? Now first time bleeding is warning hemorrhage. It is usually not life threatening, usually, and usually fast bleeding stops spontaneously. এই ব্লিডিং স্টপটা কিভাবে হচ্ছে? ব্লিডিং স্টপ ইউজুয়ালি বাই দ্য কোয়াগুলেশন, বাই প্লাগ ক্লট ফরমেশন। সেখানে অল্প একটু ব্লিডিং হয়েছে, সেখানে ক্লট করে গেছে, তাহলে ভেনাস সাইনাসগুলো ক্লট করে গেছে। আর হচ্ছে প্রেসার বাই দ্য প্রেজেন্টিং পার্ট, যদি মাথা থাকে তার প্রেসারে বন্ধ হতে পারে। এই দুটো কারণে স্পন্টেনিয়াস বন্ধ হতে পারে। হোয়াই রেকারেন্ট? না, এই যে টেকেন আপ, এটা তো আপ টু মানে বিফোর অনসেট অফ লেবার অ্যান্ড ইন লেবার সবেতেই থাকবে। তো সুতরাং সে তো টেকেন আপ হচ্ছে, তাহলে সুতরাং পরবর্তী ক্ষেত্রে আবার সেখানে শিয়ারিং এফেক্ট হবে, আবার ব্লিডিং হবে। সো দিস ইজ recurrent. So first time of bleeding is warning hemorrhage, and that is not usually life threatening. Life threatening হতে পারে কোথায় না, যদি এটা মেজর ডিগ্রি প্লাসেন্টা প্রিভিয়া হয়। আরেকটা হচ্ছে যদি কোনো ইন্টারফিয়ারেন্স থাকে। ইন্টারফিয়ারেন্স মিনস হেলথ সেন্টারে গেছে, দিদিমণি তো অত জানে না, সিস্টার দিদিমণি পিভি করে দিল, পিভি করার ফলে মোর সেপারেশন, মোর ব্লিডিং হয়ে গেল, শেষ, খেলা শেষ করে দিল। সে সেখান থেকে রেফার হতে 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 ব্লিডিং চলছে, তোমার টার্সিয়ারি সেন্টারে এলো, তুমি পেয়ে দৌড়োদৌড়ি করে ব্লাড সব অ্যারেঞ্জ ফ্যারেঞ্জ করলে, ব্লাডটা ঝোলাতে ঝোলাতে হয়ে গেল। সুতরাং in case of antepartum hemorrhage, you have to exclude first, that is placenta previa. Only then you have to confirm also by ultrasonography this is not a case of placenta previa. Then only you can do PV examination. Or if you bound, কি সেটা কন্ডিশন না, যদি ব্লিডিং বন্ধ না হয়, কিপিং এভরিথিং রেডি ফর এমার্জেন্সি সিজারিয়ান সেকশন, ইউ মে ডু পিভি এক্সামিনেশন। ক্লিনিক্যালি দেখতে পারো কোথায় যাবে আঙুল না, ফর্নিসেস, ফর্নিসেসগুলো আই উইল প্যালপেট। ইফ দেয়ার ইজ বগি মাস, ফর্নিক্স দিয়ে, ফর্নিক্স কি না প্লাসেন্টার দুপাশে, এই সার্ভিক্সের দুপাশে যে রয়েছে সেটাকে বলা হয় ফর্নিসেস। এই ফর্নিসেস দিয়ে আমি পিভি করে দেখব যে সেখানে কোনো বিটুইন দ্য হেড, ধরো হেড রয়েছে, হেড অ্যান্ড এক্সামিনিং ফিঙ্গার, সেখানে ইউজুয়ালি যদি প্লাসেন্টা না থাকে তাহলে কি হবে, আমি মাথা শক্ত ফর্নিক্স দিয়ে দেখতে পাচ্ছি। আর যদি বগি মাস পাই তাহলে তো আমি তো সেটা ফিল করছি না, বগি মাস পাচ্ছি,
তাহলে সাসপেক্ট প্লাসেন্টা প্রিভিয়া, দেন অনলি মানে সেখানে যদি আমি দেখি এক্সক্লুড করতে পারি যে নেই প্লাসেন্টা, তখন আমি ইন্টারনাল অসের দিকে যাব, অসের দিকে গিয়ে আমি হাত ঢুকিয়ে দেখব যে সেখানে কোনো প্লাসেন্টা পাওয়া যাচ্ছে না মাথায় আছে। এই সব ক্ষেত্রে আমাকে পিভি করতে হবে, আদারওয়াইজ অনলি ইন্সপেকশন whether bleeding has stopped or not. ওকে, তাহলে পেশেন্ট এলো, এবার আসলেই কি হচ্ছে, আমরা কি পাচ্ছি, প্যালট ডেভেলপ করেছে, ট্যাকিকার্ডিয়া ডেভেলপ করেছে ইত্যাদি। হ্যাঁ, তাহলে তাকে আমার কি করতে হবে, ফার্স্ট জল নল কল, তিনটে জিনিস, জল, নল, কল ক্যাথেটার, এনি টাইপ অফ শক, জল নল কল হয়ে গেল। কি স্যালাইন, কি ফ্লুইড দেবো, হোয়াইট বোর্ড চ্যানেল দিয়ে, মাস্ট ফার্স্ট হচ্ছে হোয়াইট বোর্ড চ্যানেল, নাম্বার 2 হচ্ছে ব্লাড রিকুইজিশন, স্যাম্পল টানছি তো সঙ্গে সঙ্গে, তো আমি তো নিডল ঢোকাচ্ছি তো সঙ্গে সঙ্গে স্যাম্পল নেবো, পাঠিয়ে দেবো ব্লাডের জন্য, ব্লাড রিকুইজিশন জন্য। আর এদিকে হোয়াইট বোর্ড চ্যানেল অ্যান্ড ফ্লুইড কি দেবো, ফ্লুইড কি দেবো, আইদার রিঙ্গার ল্যাকটেট, রিঙ্গার সলিউশন, অর আরএল বা আর কোলয়েড কিছু দিতে পারি, ঠিক আছে, বাট কোনোভাবেই 5% ডেক্সট্রোজ নয়, ঠিক আছে, এটা যেন মাথায় থাকে, এটা যেন ভুল করা না হয়। ফ্লুইড শকের পেশেন্ট, এই ফ্লুইড ছাড়া অন্য কিছু দেয়া যাবে না, 5D ইউজ প্রায় উঠেই যাচ্ছে, নেই, হয়তো ওয়ার্ডে খুঁজলে তুমি পাবে না চট করে আজকাল, আগে প্রচুর ইউজ হতো, ভুল করে ইউজ হতো, এখন আর হয় না। তাহলে জল দিলাম, হোয়াইট বোর্ড চ্যানেল, ঠিক আছে, আর পারলে 2 হাতে, যদি ম্যাসিভ হেমারেজ থাকে তাহলে 2 হাতে দিতে হবে, ব্লাড রিকুইজিশন করতে হবে, অ্যান্ড তার সাথে ব্লাডের প্যারামিটার আমরা টেস্ট করতে পাঠিয়ে দেবো, সিবিসি থেকে শুরু করে যা যা দরকার পাঠানো আমি পাঠিয়ে দেবো, অক্সিজেন দেবো, ক্যাথেটার পরাবো, কেন না ইউরিন তার ঠিক মতো হচ্ছে কিনা জানার জন্য। হলো, এই দিয়ে আমি তাকে স্টেবিলাইজ করলাম, স্টেবিলাইজ করার পর আমার পেশেন্টের ম্যাচুরিটি কি আছে, তোমরা যেটা ভুল করো এইটা মাথায় রাখতে পারো না, তোমাকে কোন পেশেন্ট আসছে, 36 উইকসের না 37 উইকসের আসছে না, কে এসছে লেস দেন 34 উইকস, তার মানে বাচ্চা প্রিম্যাচিওর, এইটা মাথায় রাখতে হবে। ম্যাচুরিটি তোমরা খেয়াল করো না, সব বইয়ে লিখেছে, সব সিজাইন সেকশন করে দাও, এইটা ভুল, ম্যাচুরিটি কথা ভাবতে হবে, ঠিক আছে, টেকিং হিস্ট্রি এক্সামিনেশন অ্যান্ড পিভি এক্সামিনেশন। পিভি এক্সামিনেশনে আমরা কি করলাম, অনলি ইন্সপেকশন, কি করব, আমরা ওই জায়গাটা পরিষ্কার করলাম, বিটাডিন দিয়ে পরিষ্কার করলাম, করে সেপারেট দ্য লেবিয়া অ্যান্ড সি ফর whether there is fresh bleeding or not. যদি ব্লিডিং স্টপ হয়ে থাকে তাহলে ব্লিডিং স্টপ হয়েছে, আর যদি ব্লিডিং কন্টিনিউ হচ্ছে বা বেশি হচ্ছে, ম্যাসিভ হেমোরেজ ইজ কন্টিনিউইং আর হেমোরেজ ইজ স্টপ, এই দুটো। হেমোরেজ ইজ স্টপড, আগে হেমোরেজ ইজ স্টপ করি, হেমোরেজ ইজ স্টপ, তাহলে আমার কি করতে হবে না কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট। কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট কি তাকে বলে, জনসন ম্যাকাফি জনসন বলা হচ্ছে। তাহলে কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট আমরা পেশেন্টকে করব,
করে তার ভাইটালস ঠিক যাচ্ছে কিনা, বাচ্চা ঠিক আছে কিনা, সব কিছু ইনভেস্টিগেশন ব্লাডের ইনভেস্টিগেশন যেমনি থাকবে তেমনি আলট্রাসোনো, বাই ডুইং আলট্রাসোনোগ্রাফি উই ক্যান লোকালাইজ দ্য প্লাসেন্টাল লোকালাইজেশন ইজ রিকোয়ার্ড, অ্যান্ড যদি অ্যানিমিয়া পাই অ্যানিমিয়া কারেক্ট করবো ইত্যাদি ইত্যাদি। তার সাথে বাচ্চাটা কি আছে, প্রিম্যাচিওর আছে, তাহলে ম্যাচুরিটির জন্য আমরা কি করব, কি স্টেরয়েড ইউজ করব? হ্যাঁ, দাঁড়াও, তুমি কি বলছো? ডেক্সামেথাসোন, বেডনেসল একটা শুনলাম না তার থেকে, বেডনেসল, বিটামেথাসোন, ডেক্সা, so why not betamethasone? Betamethasone is better, but that salt is not available in India, that cannot cross the placenta. So আগে তোমার বেডনেসল প্রচুর ইউজ হতো, বিটামেথাসোন আগে ইউজ হতো, এখন বিটামেথাসোন নয়, এখন ডেক্সা। গভর্নমেন্টের কি আছে, পরিষ্কার বলে দিচ্ছে এই ডোজে ব্যবহার করবে ডেক্সামেথাসোন, তাই না? 6 আওয়ারলি 4টে ডোজ। যদি আমার 4টে ডোজ না ইউজ করি, 2টো ডোজ ইউজ করতে পারি। সেখানে কি ইউজ করব? ডেক্সাই 24 আওয়ার্স, সেই 24 ঘন্টা সেটা এইভাবে করতে পারি। তাহলে ম্যাচুরিটির দিকটা দেখলাম। আর আমরা কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট ইউজুয়ালি ধরো যদি 28 উইকসে এরকম ব্লিডিং নিয়ে আসে, ব্লিডিং স্টপ, তাহলে আমরা কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট করছি এবং পেশেন্টকে অলওয়েজ অ্যাডমিট দ্য পেশেন্ট, অ্যাডমিট করার পর সব কিছু ঠিক আছে, পেশেন্ট ভালো আছে, উইল ইউ ডিসচার্জ অর নট? যদি পেশেন্ট কাছাকাছি থাকে 20 থেকে 30 মিনিটের ভেতরে চলে আসতে পারে এবং এভরিথিং ডেঞ্জার সাইন এগুলো সব তুমি বাড়ির লোককে এবং পেশেন্টকে সব বোঝালে, সব কিছু মোটিভেট করলে এবং ইম্পর্টেন্সটা বোঝালে এবং পেশেন্ট কাছে থাকে 20 থেকে 30 মিনিটে পৌঁছে যেতে পারবে, তাহলে তুমি ইন কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট ইউ ক্যান ডিসচার্জ হার অ্যান্ড দেন ডু মনিটরিং। তো চলবে, মনিটরিং হচ্ছে যে রেগুলার ভিটাল মুভমেন্ট থেকে দেখা ইত্যাদি ইত্যাদি, সেটা গেল। এবার নেক্সট আল্ট্রাসাউন্ড কবে করবে? 28 উইকস হলে 32 উইকে 32, তারপরে হচ্ছে 36, ঠিক আছে, 36 করবে, আর 37 উইকসও করতে পারে, ঠিক আছে। এই করে ম্যাচুরিটি আপ টু 37 উইকস যাব। ব্লিডিং মানে পেশেন্ট ভালো আছে, ফার্দার ব্লিডিং হয়নি ইত্যাদি ইত্যাদি, আমি 37 উইকস পর্যন্ত গেলাম, গিয়ে আই উইল ডিসাইড whether vaginal delivery or cesarean section. If it is minor degree placenta previa, that is low down placenta or a low lying placenta, we can assess the pelvis and do induction. সেই ইন্ডাকশনটা কিভাবে করতে পারি? মেডিকেল মেথড, বাই অক্সিটোসিন অর জেল দেওয়া হয় না, সার্বিপ্রাইম ট্রেড নেম, দ্যাট ইজ ডাইনোপ্রোস্টন, এ দেওয়া যেতে পারে, জেল দেওয়া যেতে পারে, দিয়ে আমরা ইন্ডাকশন করতে পারি যদি মাইনর ডিগ্রি হয়। বাট মেজর ডিগ্রি হলে আমার ডিসিশন হবে ডু সিজারিয়ান সেকশন। তাহলে ব্লিডিং স্টপ হয়েছিল, এই করে গেলাম, ব্লিডিং নট স্টপ, আমার যদি হাতের কাছে থাকে আমি তাহলে আল্ট্রাসাউন্ড করে দেখলাম যে প্লাসেন্টা কি আছে, আর তারপরে কি করব না, ব্লাড ডিফিউশন সব তো করেছি, তারপরে পেশেন্টকে আমরা ওটিতে নেব,
take the patient in OT, do speculum examination first, speculum examination to exclude local causes, local cause যদি থাকে exclude করে I will do TB examination, keeping everything ready for emergency seance, anesthetist, pediatrician সব ওটিতে রয়েছে। TB examination করে আমি দেখলাম না মেজর ডিগ্রি, go for C1 section, সে 28 উইকসই হোক আর 30 উইকসই হোক, যাই হোক, কারণ টু সেভ দ্য মাদার, কারণ হেমোরেজ নট স্টপ। আর ইফ আই গেট টাইম I will wait for 24 hours so that the lung become mature by giving injection dexamethasone. ওকে, যদি ব্লিডিং স্টপ না হয় তাহলে আমাকে ভ্যাজাইনাল ডেলিভারির কথা ভাবা যাবে না, সিজারিয়ান সেকশন, ম্যাচুরিটি যাই হোক, তবে ম্যাচুরিটির জন্য if time permits, if the condition of the mother and the fetus permits, if the bleeding, যেমন ব্লিডিং হচ্ছে ওয়েট করা যাবে, হচ্ছে মাঝে মধ্যে হয়ে যাচ্ছে বাট দুজনই ঠিক আছে মোটামুটি, তাহলে আমরা ওটা কাজ করার একটু সময় দেব। সেক্ষেত্রে আমরা 12 মিলিগ্রাম দিয়ে কয়েক ঘন্টা পরে যদি আমার মনে হয় যে করতে হবে সিজারিয়ান সেকশন। এই দুটো ভাগ হবে, ব্লিডিং স্টপ আর ব্লিডিং নট স্টপ। আর আমাকে খেয়াল রাখতে হবে কোশ্চেনটা এরকম আসবে যে লেস দ্যান 34 উইকস, ঠিক আছে? মোর দ্যান 34 উইকস যদি ব্লিডিং নিয়ে আসে তাহলে তো আমার লাং ম্যাচিওর, তখন আমি ডেলিভারি, ইমিডিয়েট ডেলিভারির কথা ভাবতে পারবো। কিন্তু লেস দ্যান 34 আমাকে ভাবতে হবে যে আমি কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট করতে পারি কিনা, ইফ দ্য ব্লিডিং স্টপস, এই গেল প্লাসেন্টা প্রিভিয়া, মোটামুটি সবে ইনভেস্টিগেশন ইত্যাদি। সুতরাং ওয়াই সাডেন, ওয়াই স্পন্টেনিয়াস, ওয়াই পেনলেস, ওয়াই রেকারেন্ট, এগুলো মাথায় রাখতে হবে। আর ম্যানেজমেন্টে কিন্তু ওইটা ফ্লো চার্ট যাই দেবে কিন্তু খেয়াল করে কত উইকস বলছে। সুতরাং কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট, ব্লিডিং বন্ধ হয়েছে, কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট, আমি গিয়ে 32 উইকস যদি থাকে তাহলে তারপরে করব 36 উইকসে আমি আল্ট্রাসাউন্ড করব। আর হোয়াট ইজ মাইগ্রেশন অফ প্লাসেন্টা? ফার্স্ট ট্রাইমেস্টারে না, সেকেন্ড ট্রাইমেস্টারে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে 24 উইকস 28 উইকস এই এতে যখন বা ধরো ডিউরিং তুমি করলে অ্যানোমালি স্ক্যান করছো, তখন বললো প্লাসেন্টা কভারিং দ্য ইন্টারনাল, এই মানে প্লাসেন্টা প্রিভিয়া। নো, যেটা হচ্ছে মাইগ্রেশন হচ্ছে, কেন মাইগ্রেশন হচ্ছে না, গ্রোথ, ও চাইবে কি বেশি ব্লাড সাপ্লাই, তো তা সেই জন্য বেশি ব্লাড সাপ্লাই আপার সেগমেন্টে, তাহলে আপার সেগমেন্টেও ডেভেলপ বেশি করবে, আর লোয়ার সেগমেন্টে লেস ব্লাড সাপ্লাই, সে ও ডেভেলপমেন্ট কমিয়ে দেবে, দিয়ে প্লাসেন্টা আপার সেগমেন্টে যাবে। আর কি হতে পারে মাইগ্রেশনে, ইউজুয়ালি যদি ধরো 24 28 মানে আর্লি থার্ড ট্রাইমেস্টারে বা সেকেন্ড ট্রাইমেস্টারে, ইফ দ্য প্লাসেন্টা ইজ সেন্ট্রাল টাইপ or major type, those placenta usually not migrate, ওইখানেই বসে থাকে,
সেই জন্যই প্রত্যেক 32 উইকে 36 উইকে টার্মে করে দেখতে হয় যে কোনো কিছু হয়েছে কিনা। এবার তুমি দেখছো 32 উইকে প্লাসেন্টার নিচে কোনো ব্লিডিং নাই, 36 উইকে প্লাসেন্টার নিচে অ্যান্টেরিয়ার বা পোস্টিয়াস অ্যান্টেরিয়ার, তাহলে তোমাকে মাথায় নিতে হবে যে প্লাসেন্টা অ্যাক্রিটা কিনা। সেই জন্যে তোমাকে টু এক্সক্লুড প্লাসেন্টা অ্যাক্রিটা বা অ্যাডায়ান্ট প্লাসেন্টা তোমাকে কেয়ারফুলি আল্ট্রাসাউন্ড করতে হবে যে ইন দ্য মায়োমেট্রিয়াম কোনো ভেসেল আছে কিনা, ভাস্কুলারিটি কি আছে। MRI can say definitely adherent placenta, and MRI is safe in pregnancy. In doubt, you can do for localization of placenta MRI. MRI করে দেখলে যে adherent placenta take accordingly. যদি adherent placenta হয় তাহলে সেটাকে সেপারেট করতে গেলে তুমি সেপারেটও করতে পারবে না, ব্লিডিংও থামাতে পারবে না। সেই জন্য সেখানে কি করা হয়, adherent placenta ব্লাড হাতে নিয়ে আপার সেগমেন্টে ইনসিশন দিয়ে আমি বাচ্চাকে বের করে ক্ল্যাম্প করে দিয়ে দিলাম, দিয়ে প্লাসেন্টা সেপারেশনের দিকে আমি যাবই না। আই উইল নট প্রসিড ফর সেপারেশন অফ দ্য প্লাসেন্টা, আই উইল সঙ্গে সঙ্গে ক্ল্যাম্প দিয়ে আমি হিস্টেরেক্টমি করব, দিয়ে সব বের করে দেবো। সে তখন আমি বাড়ির লোকের সাথে আলোচনা করে নেবো বিফোর হ্যান্ড যে দিস উইল বি দ্য প্রসিডিওর। আর ব্লিডিং যাতে ইন অ্যাডহেরেন্ট প্লাসেন্টা কম হয় আমি কি স্টেপ নিতে পারি, ইউটেরাইন আর্টারি এম্বোলাইজেশন, ইউটেরাইন আর্টারি এম্বোলাইজেশন বিফোর গোয়িং ফর হিস্টেরেক্টমি, এই সিজারিয়ান সেকশন আমি ক্যাথেটারাইজেশন করে নিলাম, ঠিক আছে। ওটি স্টার্ট হলো, বাচ্চা বেরিয়ে গেল, ও ব্লাড যাচ্ছে ইউটেরাইন আর্টারি দিয়ে, ভালোই পাচ্ছে। এবার কি হলো, যেই আমি বেবি বের করে নিলাম ও ইউটেরাইন আর্টারি এম্বোলাইজ করে দিল রেডিওলজিস্ট। ও তো ক্যাথেটার করেই রেখেছে, ফিমোরাল দিয়ে ক্যাথেটার করেই রেখেছে, ইউটেরাইন আর্টারিতে ক্যাথেটার বসানোই আছে, দিল কোয়াগুলেট দিয়ে দিল, তাহলে ইউটেরাইন আর্টারি এম্বোলাইজ হয়ে গেল, তাহলে ব্লিডিং লেস হবে, হয়ে তুমি হিস্টেরেক্টমি সেফলি করতে পারবে। এবার হচ্ছে অ্যান্টিপার্টাম হেমোরেজের আর কি পড়ে এলো না, অ্যাব্রাপসিও প্লাসেন্টা, সেটা পড়ে নিতে হবে। দুটোর মধ্যে তফাৎ কি না, ইন নর্মালি সিচুয়েটেড প্লাসেন্টা, ইন অ্যাব্রাপসিও প্লাসেন্টা ইজ সিচুয়েটেড নর্মালি, দ্যাট ইজ দ্য ইন আপার সেগমেন্ট। ইফ দ্য আপার সেগমেন্ট প্লাসেন্টা separates from the uterus, that is called অ্যাব্রাপসিও প্লাসেন্টা। সেখানে কি হবে, টু টাইপ ব্লিডিং হতে, একটা মার্জিনাল হতে পারে আর একটা সেন্ট্রাল হতে পারে। মার্জিনাল হলে কি হবে, সে মেমব্রেন সেপারেট করে বাইরে আসবে, বাইরে আসতে টাইম লাগছে, তাহলে সেই ব্লাডটা কি হবে, কালো হবে, ডার্ক কালার হবে। সুতরাং কালার অফ দ্য ব্লাড দেখেই তুমি বলে দিতে পারবে যে এটা প্লাসেন্টা প্রিভিয়ার ব্লিডিং কি। আর যদি সেন্ট্রালি থাকে তাহলে কি হবে, সে ক্লট করলো, ব্লাড ক্লট করলে কি হবে, ভলিউম বেড়ে যাবে, তাহলে ইট উইল সেপারেট মোর দ্য প্লাসেন্টা, এবার প্লাসেন্টা সেপারেশনটা বেশি হবে। হ্যাঁ, আর প্লাসেন্টা সেপারেট করলে বাচ্চা সাপ্লাই পাচ্ছে না, তাহলে বাচ্চা ডেড হয়ে যাবে। মোর দ্যান 1/3 সেপারেশন হলেই বাচ্চা কিন্তু সেপারেট হয়ে যায়, মারা যায়। আর ওদিকে ইউটেরাসে পার্কুলেট করতে পারে, পার্কুলেটের পুভেলিয়ার ইউটেরাস হতে পারে, পুভেলিয়ার ইউটেরাস। আর তাহলে কি হচ্ছে, ইউটেরাসের গায়ে ভেতরে সব ব্লাড ঢুকছে, ইউটেরাস টনিক্যালি কন্ট্রাক্টেড হবে, হাইট অফ দ্য ইউটেরাস উইল বি মোর। তাহলে আমি মেপে রাখলাম 34 উইকস, 32 উইকস প্রেগনেন্সি, 34 উইকস সাইজ রয়েছে, 1 ঘন্টা পরে দেখলাম সেটা 36 উইকস হয়ে গেছে, তার মানে কি সেন্ট্রাল টাইপ ব্লিডিং হয়েছে, হয়ে হাইট বেড়ে যাচ্ছে। টেন্ডার, পেশেন্ট পেটে হাত দিতেই দিচ্ছে না, পুফ করে উঠছে, ফিটাল আল্ট্রাসাউন্ড অ্যাবসেন্ট, ফিটাল মুভমেন্ট অ্যাবসেন্ট, ডায়াগনোসিস অ্যাব্রাপসিও প্লাসেন্টা। ইট ইজ ইউজুয়ালি অ্যাসোসিয়েটেড উইথ হাইপারটেনশন, হাইপারটেনশনের হিস্ট্রি থাকতে পারে, ক্রনিক হাইপারটেনশন আর প্রি এক্লাম্পসিয়া এগুলো থাকতে পারে, সেগুলোর থেকে
অ্যাব্রাপসিও প্লাসেন্টি হতে পারে। অ্যাব্রাপসিও প্লাসেন্টিতে ইউজুয়ালি প্রেজেন্ট করছে পেশেন্ট ইজ ইন লেবার, সো হ্যাসেন দ্য লেবার, হ্যাসেন দ্য লেবার। যদি আমি ফিটাল আল্ট্রাসাউন্ড পাই, জাস্ট সেপারেশন হয়েছে, আল্ট্রাসাউন্ড করলাম, দেখে নিলাম লেবার আল্ট্রাসাউন্ড রয়েছে, দেখে নিলাম অল্প একটু সেপারেশন হয়েছে, ফিটাল আল্ট্রাসাউন্ড ঠিক আছে, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তুমি সিআইএন সেকশন করো। আর ওই যে বলছিলে ডিআইসি সম্ভাবনা রয়েছে, সেজন্য প্লেটলেট সব হাতে নাও ইত্যাদি করো, করে সঙ্গে সঙ্গে সিজার করে তুমি বাচ্চা বের করো যদি ফিটাল আল্ট্রাসাউন্ড ঠিক পাও। নো রোল। হ্যাঁ, অ্যাব্রাপসিও প্লাসেন্টি একটুখানি হয়েছে, একটুখানি সেপারেটের পর আর ব্লিডিং নেই, কিছু নেই, ঠিক আছে, সেটা তুমি ভাবতে পারো। কিন্তু ইউজুয়ালি অ্যাব্রাপসিও প্লাসেন্টি মানেই হচ্ছে সে তো নর্মালি সিচুয়েটেড ছিল, সে সেপারেট করেছে, সে সেপারেট করলে কি বললাম, সেন্ট্রাল টাইপ হলে সেটা বেরোতে পারছে না, সে তো যেই ক্লট হবে, ক্লট ফর্মেশন হলে সাইজ বেড়ে গেল, তো মোর সেপারেশন অফ প্লাসেন্টা তো হবে, ওই বাচ্চা মারা যাবে। তো সুতরাং যদি ফিটাল আল্ট্রাসাউন্ড না পাই, ডোন্ট জাম্প ফর সিআইএন সেকশন, hasten the already patient, I do PV examination, কোনো প্লাসেন্টা নেই, presenting part usually vertex, and patient is in labor, usually hasten the labor with the drip oxytocin। তখন তো বাচ্চা মরে গেছে, তখন আমাকে ওই 5 ইউনিট দিতে হবে তার কোনো মানে নেই, আমি বেশি দিতে পারি এবং রেটটাও বাড়াতে পারি, যাতে ইউট্রাইন কন্ট্রাকশন ভালো আসে, ডেলিভারি ভ্যারিনাল হয়। ঠিক আছে, এবারে হচ্ছে যে হাউ উইল ইউ ডিফারেন্সিয়েট তো বলেই দিলাম, ব্লিডিং টাইপ, টেন্ডার ইউটেরাস, সফট ইউটেরাস, ফিটাল আল্ট্রাসাউন্ড প্রেজেন্ট, অ্যাবসেন্ট, ব্লিডিং এর কালার ইত্যাদি ইউজুয়ালি অ্যাসোসিয়েটেড উইথ হাইপারটেনশন, এখানে থাকে না, এইসব থেকে এই মোটামুটি অ্যান্টিপার্টাম হেমারেজ। বাড়িতে গিয়ে কিন্তু একটা জিনিস বলে দিচ্ছি, কোশ্চেন প্লাসেন্টা প্রিভিয়া নিয়ে আসবে, অ্যাব্রাপসিও প্লাসেন্টি নিয়ে শর্ট নোট আসতে পারে, মাইগ্রেটিং প্লাসেন্টা সেটা নিয়ে শর্ট নোট আসতে পারে। কিন্তু কোশ্চেনটা যদি প্লাসেন্টা প্রিভিয়া নিয়ে আসে পেনলেস যেই বললো, তাহলে তখন তোমার মাথায় এলো প্লাসেন্টা এপিএইচ প্লাসেন্টা প্রিভিয়া, তখন কত উইকস বলছে সেটা দেখতে হবে, সেইটা দেখে তুমি ব্লিডিং থেমে গেছে তাতেও তুমি শেষকালে লিখছো সিআইএন সেকশন, এবং সঙ্গে সঙ্গে সেইটা করো না, ব্লিডিং স্টপ, কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট, কন্টিনিউ দ্য প্রেগনেন্সি, গিয়ে 32-তে আল্ট্রাসোনো, 36-এ আল্ট্রাসোনো, 37-এ আল্ট্রাসোনো করতে থাকো, কিন্তু তুমি সঙ্গে সঙ্গেই কেটে দিও, এইটা একটুখানি খেয়াল করো। ব্লিডিং কন্টিনিউইং, ডু সিজারিয়ান সেকশন, কিন্তু ব্লিডিং স্টপে ওই সঙ্গে সঙ্গে আমি কেটে দিলাম, সেটা করবে না, বোঝা গেল, এইটা খেয়াল রাখো। কোশ্চেন ইউজুয়ালি লং কোশ্চেন আসতে পারে প্লাসেন্টা প্রিভিয়া, ওই পেনলেস ভ্যাজিনাল ব্লিডিং।